안녕하세요. 코리안바드입니다. 이번 시간에는 텍사스 실업수당 관련해서 웨이팅 윅, 즉 첫째 주에 돈을 안 받은 것을 어떻게 해서 받게 되는지 제가 저의 샘플을 통해서 보여드리고요. 그 다음에 여러분들께서 많은 질문이 있었던 소급 적용하는 법, 즉 영어로는 이제 백데이트 한 것을 어떻게 받을 수 있는지 하고요. 그 다음에 TWC에 이제 전화하는 법, 그 다음에 TWC에서 오는 전화를 또 어떻게 받는지 제가 간단하게 알려드리도록 하겠습니다. 이번 영상 역시 제가 준비를 많이 해서 만들었으니까요. 여러분께서 이제 구독과 좋아요 눌러주시면은 저에게 많은 큰 힘과 응원이 됩니다. 우선 TWC에서 있었던 그 인터뷰 내용을 보여드릴 건데요. 이제 6월 1일 날짜 월요일에 있었던 영상이랑 6월 3일에 있었던 영상이 업데이트된 내용이 많더라고요. 그래서 제가 이 영상 두 개를 한꺼번에 이어서 밑에 이제 자막과 함께 같이 보여드리고 이제 제가 추가 설명을 슬라이드로 해서 보여드리도록 하겠습니다. Alright, since the week ending March 14th, the Texas Workforce Commission has helped over 2.9 million Texans apply for unemployment insurance benefits. Based on 2019 numbers, that's over 4 years of claims in a little over 2 months' time. And the Texas Workforce Commission has paid out over $9.2 billion in benefits using state and federal funds from that time. All right, let's go to our questions. The first one is from reporter Amy Davis with NBC in Houston. How do you request payment for backdated claims if you do not see them in your unemployment benefit services system? So you'll need to contact Texas Workforce Commission's telecenter at 1-800-939-6631. Texas Workforce Commission telecenters are open 7 days a week from 7 a.m. to 7 p.m. All right, next question is, what is the best way for people to try and get through to TWC? We highly recommend that people try calling first thing in the morning, especially on weekends or later in the day. We have 8 call centers in Texas that are open 7 days a week from 7 a.m. to 7 p.m. with over 1,000 people answering calls. We also have additional staff and state volunteers assisting with unemployment insurance services, such as payment requests, password resets, and callbacks. All right, new developments. Texas triggered an additional 13-week benefit extension. You can find the press release on our website. To explain, the maximum number of traditional unemployment insurance benefits is 26 weeks. The CARES Act provided an additional 13 weeks of unemployment insurance through Pandemic Emergency Unemployment Compensation Program, that's PEUC. On May 31st, the Department of Labor notified the Texas Workforce Commission that the state triggered state extended benefits. This adds an additional 13 weeks of federal benefits. The state extended benefits are in effect now. However, since PEUC started March 29th with 13 weeks running through June 27th, the first week a person could receive state extended benefits will be the week ending July 4th, 2020. All right, next question. How many telecenter staff are being used to call people back? Hundreds of staff are being used to call customers back in between handling inbound calls and investigations. Expanding to our contract call centers will allow us to add additional resources by shifting their staff from handling inbound calls to calling customers back. And last question, what criteria is used to decide which customers to call back? Customers are being called back for all types of inquiries. However, we try to focus on those customers that need unemployment claims or something's holding their payments back. 영상을 보셨을 때 이제 연장이 되었다, 추가로 13주를 주게 된다는 것이 어떤 것인지 제가 설명을 드리겠습니다. 용어가 많이 나오고 조금 복잡할 수도 있는데요. 적어도 이제 돈이 어떤 식으로 해서 나에게 지급이 되는지, 어떠한 제도로 인해서 추가로 받게 되는지를 이제 알면은 좋으니까요. 간단하게 해서 설명을 드리겠습니다. 이제 기존에 실업급여는 이제 텍사스 주정부에서 제공하는 것이고요. 최대 26주까지 한 이제 반년 정도 되는 것이죠. 그리고 이제 최고 $521를 이제 실직 당한 직원들을 위주로 해서 주는 것이
텍사스 주정부에서 주는 기존의 실업급여입니다. 여기에 이제 팬데믹이라는 코로나 바이러스라는 이제 팬데믹 상황이 겹치면서 연방정부가 개입되게 되는데요. 연방정부에서 주는 것의 제도 이름이 이제 여러분께서 많이 들은 이제 CARES 액트입니다. CARES 액트인데 실제 줄임말은요. 코로나 바이러스 에이드 릴리프, 즉 코로나 바이러스에 도움을 주는 것이고 이코노믹 세큐리티, 즉 경제를 보호한다는 그런 제도입니다. 따라서 줄여서 CARES라고 하는 것인데요. 또 이렇게 줄이면 또 도와준다라는 해준다는 의미도 있으니까 나름대로 이제 줄임말은 잘 지었죠. 예, 하지만 실제 돈을 주는 주체 자체는 여전히 텍사스 주정부가 되겠는데요. 여기에 연방정부의 도움을 얻어서 추가로 13주를 더 실업급여를 받을 수 있게 되고요. 여기에서 이제 추가 $600가 오는 것입니다. 추가 $600불을 줘서 이제 $521 받는 분은 플러스 600 해서 거의 $1,000 넘게, 일주일에 $1,000 넘게 돈을 받는 것이 이 CARES 액트 덕분에 받게 되는 것이고요. 이 제도로 인해서 기존에 이제 일반 직원들에만 주던 실업급여를 자영업자나 컨트랙터나 이제 저소득층에까지 이 실업급여가 적용되도록 만든 것이 연방정부에서 주는 이제 CARES 액트 되겠습니다. 영상을 보면 이제 6월 27일에 종료가 된다고 하는데요. 이 6월 27일 종료 케이스 같은 경우는 이제 작년부터 실업급여를 받다가 코로나 바이러스로 인해서 이것을 계속 연장을 해서 26주가 연장돼서 CARES 액트로 인해서 받게 되는 분들이 이제 6월 27일 종료라는 것이니까요. 비디오에서 말한 이전에 코로나 바이러스로 인해서 3월 달부터 실직이랑 휴직을 하신 분들은 이 날짜에 크게 신경 쓸 필요는 없겠습니다. 따라서 이제 CARES 액트 받는 것은 추가 시청할 필요 없이요. 계속해서 13주가 추가되도록 되겠고요. 예, 여기 CARES 액트에 이어서요. 작년부터 실업급여를 받고 26주가 다 소진돼서 이제 CARES 액트까지 들어가게 됐는데 이것까지 소진하신 분들은 텍사스 주정부에서 다시 추가를 해주는 Extended Benefit, 즉 EB를 받게 됩니다. 이 Extended Benefit 역시 추가로 13주가 되겠고요. 실제 시작하는 것은 6월 28일부터 시작이고요. 따라서 기존의 실업급여 26주, 연방정부의 CARES 액트에서 주는 13주, 그 다음에 다시 텍사스 주정부가 추가하는 추가 13주가 돼서 총 52주를 받게 되는 거죠. 52주는 1년 52주 아니겠습니까? 따라서 제도적으로는 1년 52주 동안 실업수당을 받게 되는 것입니다. 그렇다고 해서 1년 동안 놀고 먹어도 돈이 나오겠구나, 그런 취지가 아니고요. 나이가 많이 드신 분들이랑 몸에 이제 아프셔서 바이러스에 노출되면 위험하신 분들 이외에 다른 여러 가지 이유로 직장을 돌아가고 싶어도 다시 복직을 하고 싶어도 못 하시는 분들은 걱정되시는 분들이 있으니까요. 이런 분들을 위해서 계속 추가로 13주를 주고 다시 추가로 13주를 준다고 이렇게 발표를 한 것이니까요. 이런 분들에 해당된다고 하시면 되겠습니다. 근데 한 가지 명심할 것이 이제 추가 600이 바뀔 가능성이 있습니다. 기존에 주는 이 CARES 액트로 인해서 주는 $600는 이제 7월 31일 날짜로서 종료가 되도록 되어 있는데요. 지금 많이 이야기가 되고 있는 이제 2차 스티뮬러스 책이 어떻게 되나요 하면서 여러 가지 영상도 많이 나오고 뉴스도 많이 나오고 있는데요. 추가 2차 스티뮬러스 책 관해서는 아직 확실하게 결정난 것이 없고 하원 의원까지는 통과가 됐지만 상원 의원에서는 아직까지 논의 중에 있으므로 제가 따로 이제 영상은 만들지는 않았습니다. 근데 여기서 이제 나오는 이야기가 기존의 600을 연장해서 계속 줘야 된다. 아니다. 일자리로 돌아간 사람은 지금 급여를 적게 받고도 위험한 상황에서도 일자리 돌아갔는데 이런 사람을 더 케어를 해줘야 되는 거 아니냐. 일자리로 돌아간 사람도 챙겨줘야 된다. 아니면은 모두 다 챙겨줘야 되니까 한 달에 2,000불씩 줘야 된다 하면서 유니버설 인컴, 즉 기본 급여까지도 여러 가지 이야기가 나오고 있으니까요. 이 추가 600에 관해서는 정확하게 어떻게 제도가 바뀔지 아직 모르겠습니다. 따라서 이거는 제가 업데이트가 있고 확실하게 법률이 결정되는 대로 제가 알려드리도록 하겠습니다. 예, 이렇게 해서 이제 실업급여가 1년 가까이 늘어날 수 있다는 것을 제가 간단하게 설명드렸고요. 다음은 이제 웨이팅 윅 샘플을 보여드리겠습니다. 웨이팅 윅은 돈을 지불하지 않은 첫 번째 주를 의미하는 것입니다.
저 같은 경우는 지난 영상 보셨으면 알겠지만 이제 이 주가 마지막으로 실업급여 페이먼트 리퀘스트를 제가 요청한 주가 되겠거든요. 그래서 이 5월 3일부터 5월 9일까지가 계속 쉰 주가 되겠고요. 이제 5월 10일부터 5월 16일에 해당하는 주는 풀타임으로 일을 하였습니다. 따라서 마지막 주는 0이 되었고요. 이 마지막 전주까지는 돈이 지급되었고, 마지막 리퀘스트 2주씩 리퀘스트 하니까요. 마지막 리퀘스트 한 주가 이제 프로세싱이 되면서 기존에 여기 첫 번째 주는 0으로 되어 있었거든요. 이 0으로 되어 있었던 웨이팅 윅에 이제 $256의 돈을 추가해서 이제 줬습니다. 이날도요, 왜 256이었냐면요. 정확히 이제 월요일부터 쉰 게 아니라 중간에 이제 뭐 화요일, 수요일부터 쉬게 되었으니까요. 그 날짜와 급여를 계산을 해서 이 웨이팅 윅을 주게 되었습니다. 여기 제가 이제 댓글을 읽어보니까요. 웨이팅 윅을 아예 시작부터 받으신 분들도 있고 못 받으신 분들도 계신데요. 이 코로나 바이러스로 인해서 실직한 사람들은 웨이팅 윅을 실행하지 않겠다. 즉 첫 주부터 바로 돈을 주겠다라고 법률을 발표한 지가 이렇게 중간 정도에 발표가 되었어요. 따라서 조금 더 일찍 신청해서 프로세스가 되신 분들은 저처럼 0으로 되신 분들도 있고요. 조금 이후에 신청하신 분들은 첫 주부터 이제 웨이팅 윅을 받으신 분들도 있겠습니다. 따라서 이제 풀타임으로 돌아간 기록이 접수가 되면요. 웨이팅 윅이 저처럼 자동 지급되니까 이렇게 너무 걱정하지 않으셔도 되겠고요. 따로 이제 전화를 하거나 무슨 폼을 내거나 공지할 필요는 없이 이제 풀타임으로 돌아갔다는 시간과 급여가 이렇게 입력이 되면은요. 자동적으로 들어오게 되어 있습니다. 아마 계속 파트타임으로 가시는 분들은 첫 번째 웨이팅 윅이 계속 0으로 비어있을 가능성이 있는데요. 이런 분들은 이제 텍사스에서 정해놓은 금액 이제 만 얼마 정도 됐던 것 같은데요. 그 금액이 다 소진되면은 오거나 아니면 26주를 다 소진하고 나서야 이 웨이팅 윅이 올 가능성이 있으니까요. 어쨌든 마지막에 다 계산해서 주도록 되어 있으니 너무 걱정하실 필요는 없을 것 같습니다. 다음은 이제 많은 분들이 질문을 하셨던 소급 조금, 즉 백데이트를 실행하는 것인데요. 여기 질문을 보면 이제 처음 페이먼트 리퀘스트를 이제 3월 중순부터 하셨는데 뭐 5월 달에 나왔다. 혜선님께서도 3월 28일부터 5월 2일까지인데 늦게 신청을 하도록 해서 그 5주치를 받을 수 있냐 물어보신 분들도 있고요. 그 다음에 3월 20일에 한 분, 그 다음에 4월 12일에 한 분들, 이런 분들이 많으세요. 그래서 이런 분들은 제가 답변은 다 그 웹페이지에 공지한 대로는 다 받을 수 있을 겁니다라고 그렇게 답변을 했는데요. 영상에서 보신 것처럼 이제 뭐 저희들 뿐만이 아니라 다른 분들도 이제 소급 적용하는 거에 대해서, 즉 백데이트 된 것을 받을 수 있냐라고 질문하는 분들이 많아서 이렇게 답변을 하였습니다. 전화를 하셔서 실제로 이제 커스터머 서비스와 연결이 돼서 내가 이날부터 실직을 했다고 자료가 그렇게 된 것을 확인을 하신 다음에 업데이트 해달라고 하셔야 됩니다. 따라서 이제 실직한 날짜부터 받을 가능성이 있고요. 정말 많게는 한 주에 1,000불이 넘는 금액이니까요. 뭐 귀찮다고 하지 마시고 내가 실직한 날짜부터 받아야 된다고 생각하시면은 전화를 하시기 바랍니다. 본인이 전화를 걸 때 여기에 맞는 전화번호에 따라서 이제 9자로 시작하는 분들은 월, 수, 금에 8시부터 12시까지를 타겟으로 해서 전화를 하시고요. 예를 들어서 또 뭐 2자로 시작하시는 분들은 화, 목, 토 1시부터 5시까지 이 시간을 맞춰서 전화를 해보시고요. 그래도 안 되시면은 이제 여기에 있는 정보는 조금 지난 것이고요. 시간을 더 늘려서 7 to 7이라니까 이제 7am부터 7pm까지 그리고 월요일부터 일요일까지 전화를 다 받는다고 업데이트가 됐으니까요. 정해진 날짜와 시간대에 전화를 하려고 해도 안 되시는 분들은 아예 7시부터 전화를 하는 걸로 타겟을 해서 한번 시도를 해보시면 되겠습니다. 실직을 하신 분들은 반드시 이 커스터머 서비스로 전화를 하셔서 밀린 날짜 신청을 해보도록 제가 권유를 드립니다. 다음으로는요, 이제 TWC에서 전화가 걸려올 가능성이 있습니다. 즉, 지금까지 전화를 받던 수동 쪽에서 직접 신청자에게 전화를 하는 능동적으로 바뀌는 것인데요.
여기서 이제 전화를 하는 대상은 이제 이렇게 신청을 해놓고 계속 승인이 안 돼서 보류가 돼 있거나 혹은 추가 정보가 필요하고 확인을 할 시에서는 TWC에서 직접 전화를 한 가능성이 있습니다. 즉 승인이 안 된 신청이나 혹은 신청을 해놓고 페이먼트 리퀘스트를 안 해서 돈이 막 쌓여 있는 경우, 이럴 경우에 왜 이렇게 신청을 안 하십니까? 라고 확인을 할 수도 있고요. 혹은 이렇게 추가 문서랑 신원 확인을 해야 되는데 서류를 안 보냈다거나 중간에 누락이 돼서 진행이 안 된 경우는 다시 한번 확인을 위해서 전화를 할 수도 있습니다. 이럴 경우에는 이제 모르는 곳에서 전화가 올 수도 있으니까요. 지금 혹시 TWC에 전화를 해야 된다거나 승인을 기다리고 있거나 이런 분들은 모르는 곳에서 걸려오는 전화가 TWC일 가능성이 있으니까요. 이렇게 한번 받아보시기를 제가 권유드리고요. 또한 이제 TWC에서 공지를 내린 것이 사기 전화가 있거나 보이스 피싱이 있을 가능성도 있다고 합니다. 따라서 이럴 경우 이제 확인이 필요하니까요. 예를 들어서 이제 질문을 하라고 그럽니다. 내가 UI 신청을 한 날짜가 언제냐? 아니면 컨퍼메이션 넘버가 있으면 너가 확인해 볼 수가 있냐? 나의 마지막 고용주는 누구라고 나오더냐 하면서 직접 본인이 TWC에 신청을 했을 때 그러한 정보를 가지고서 한번 확인을 해보시면 되겠습니다. 마지막으로 이제 구직 활동 요구입니다. 제가 영상을 만드는 2020년 6월 3일 기준으로 아직까지 구직 활동을 요구사항이 아니고요. 정확한 시작 날짜 역시 공지가 되지는 않았습니다. 계속해서 이제 실업수당을 받고 계시고 예외 사항에 적용되지 않으시는 분들은 제가 미리 만들어 놓은 이제 구직 활동 증명하는 법 1, 2, 3가 있으니까요. 이것을 한번 보시고서 대충 이런 식으로 진행이 되는구나, 이러한 문서를 작성해야 되는구나 라고 알고 계시면 도움이 될 것 같습니다. 텍사스 노동청에 가서 아이디 만들어서 하는 실업수당 시리즈를 3월 말부터 했는데요. 그때 아이디 만드는 것부터 해서 폼을 작성하고 페이먼트 신청을 하는 법까지 해서 마지막 풀타임으로 돌아가서 돈 받는까지 해서 벌써 지금 거의 2달 반 정도 해서 시리즈를 이어온 것 같아요. 실업수당에서 시리즈는 제가 여기까지가 마무리가 될 것 같고요. 다음번에 만들 것은 제가 이제 10편짜리로 해서 이제 마무리를 지으려고 합니다. 그래서 별거 아닌 비디오지만 이렇게 또 많은 분들이 보시고 조금이라도 도움이 됐다 그러니까요. 이렇게 본인의 이야기를 조금 나누어주고 싶어 하시는 분들은 댓글에 신청을 해서 어떻게 받았습니다. 그런 식으로 해서 본인의 이야기를 조금 적어주시면요. 제가 댓글을 캡처해가지고 적어가지고서요. 이렇게 여러분과 좀 같이 나누는 시간을 가지려고 그럽니다. 따라서 이렇게 댓글로 적어주셔도 되고요. 제 이메일 koreanbard@gmail.com으로 보내주셔도 되고요. 그동안 어떻게 지내고 계신지, 일자리로 돌아가셨는지, 새로운 직업을 잡으셨는지, 실업수당이 조금이라도 이렇게 도움이 되셨는지 등등 본인의 이야기랑 썰을 적어주시면은요, 제가 다음 시간에 유용한 컨텐츠로 해서 여러분과 같이 나누는 시간을 가지겠습니다. 항상 건강과 안전 유의하시길 빌겠고요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.